بہت پرانی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں راجو نامی ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ بہت غریب تھا، اس کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ اکیلا تھا۔ لیکن اس کا دل بہت نیک تھا اور وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اکثر کہتے، راجو تمہارے پاس خود کچھ نہیں ہے، پھر بھی تم دوسروں کی مدد کرتے ہو۔ لیکن راجو صرف مسکرا دیتا اور کہتا، نیکی کرنے کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں۔ ایک دن کی بات ہے، راجو بازار جا رہا تھا تاکہ اپنی محنت سے کمائے ہوئے چند روپے سے کچھ آٹا خرید سکے۔ راستے میں اسے ایک بوڑھی عورت گری پڑی ملی۔ وہ بیمار لگ رہی تھی اور مدد کے لیے پکار رہی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ سینکڑوں لوگ اس کے پاس سے گزر رہے تھے مگر کوئی بھی اسے مدد نہیں کر رہا تھا۔ سب اپنی اپنی مصروفیات میں لگے ہوئے تھے۔ راجو نے یہ منظر دیکھا تو اس کا دل بھر آیا۔ اس نے فوری طور پر اپنا کام چھوڑا، بازار جانا بھول گیا اور بوڑھی عورت کے پاس گیا۔ اس نے بہت پیار سے بوڑھی عورت کو اٹھایا، اسے سہارا دیا اور پوچھا، امی جان اب ٹھیک ہے؟ آپ کو کیا ہوا؟ بوڑھی عورت نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا مجھے بہت پیاس لگی ہے اور چکر آ رہے ہیں۔ راجو نے فوری طور پر قریب کے چشمے سے پانی لایا اور اسے پلایا۔ پھر راجو نے سوچا کہ اس بوڑھی عورت کو کہیں محفوظ جگہ پر لے جانا چاہیے۔ اس نے بوڑھی عورت سے پوچھا، امی جان آپ کا گھر کہاں ہے؟ بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا میرا کوئی گھر نہیں، میں اکیلی ہوں۔ یہ سن کر راجو کو بہت افسوس ہوا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس عورت کو اپنے گھر لے جائے گا۔ راجو نے بوڑھی عورت کو اپنے چھوٹے سے گھر میں لایا، اسے اپنا بستر دیا اور کہا، امی جان آپ یہاں آرام کریں، میں آپ کے لیے کچھ کھانا بناتا ہوں۔ بوڑھی عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، بیٹا آج کل ایسے نیک دل لوگ بہت کم ملتے ہیں، تم نے نہ صرف مجھے بچایا بلکہ اپنے گھر بھی لایا۔ راجو نے کہا، امی جان یہ تو میرا فرض تھا، اب میری ماں کی عمر کی ہیں، اور پھر اس نے اپنی آخری بچی ہوئی روٹی بوڑھی عورت کو دی۔ تھوڑی دیر بعد بوڑھی عورت نے آرام کیا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے راجو سے کہا، بیٹا تم نے میری جان بچائی ہے، میں تمہیں ایک چیز دینا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے کپڑوں میں سے ایک پرانا سا بیگ نکالا۔ بیگ دیکھنے میں بالکل عام اور پرانا لگ رہا تھا، اس پر دھول اور میل کے نشانات تھے۔ راجو نے فوری طور پر ہاتھ ہلا کر کہا، نہیں نہیں امی جان، میں نے دل سے آپ کی مدد کی ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں بدلے میں کچھ نہیں چاہتا۔ لیکن بوڑھی عورت نے بہت اصرار کیا۔ اس نے کہا، بیٹا یہ بیگ بہت خاص ہے، میں تمہیں یہ دینا چاہتی ہوں، برا کرم اسے قبول کرو، یہ میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے۔ راجو نے سوچا کہ بوڑھی عورت کا دل نہ دکھے، اس لیے اس نے احترام سے بیگ لے لیا اور کہا، بہت شکریہ امی جان۔ بوڑھی عورت نے مسکرا کر کہا، بیٹا اس بیگ کو اچھی طرح سے سنبھال کر رکھنا، یہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور جانے لگی۔ راجو نے اسے دروازے تک رخصت کیا اور احترام سے الوداع کہا۔ بوڑھی عورت جاتے جاتے ایک بار پیچھے مڑی، مسکرائی اور چلی گئی۔ جب بوڑھی عورت چلی گئی تو راجو نے سوچا، دیکھتے ہیں اس بیگ میں کیا ہے۔ اس نے بیگ کھولا اور اندر جھانکا، لیکن وہ بیگ بالکل خالی تھا، اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ راجو نے پورا بیگ الٹ پلٹ کر دیکھا لیکن اس میں کچھ بھی نہیں ملا، نہ کوئی پیسے، نہ کوئی چیز، نہ کوئی نوٹ، بالکل خالی۔ راجو نے سوچا، شاید بوڑھی عورت کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس لیے اس نے یہ خالی بیگ دے دیا۔ پھر اس نے مسکرا کر کہا، کوئی بات نہیں، مجھے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے تھا۔ راجو نے بیگ کو ایک طرف رکھ دیا اور اپنے کام میں لگ گیا۔ رات کو اس نے گھر صاف کیا، اپنا سادہ کھانا کھایا اور سو گیا۔ اگلے دن جب راجو صبح اٹھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اس کے گھر کے بالکل سامنے ایک بڑا سا لکڑی کا صندوق پڑا تھا۔ یہ صندوق اتنا بڑا تھا کہ شاید 2 آدمی مل کر اٹھا سکی۔ راجو حیران ہو گیا، اس نے چاروں طرف دیکھا۔ اس نے سوچا، یہ صندوق کہاں سے آیا، کس نے یہاں رکھا؟ راجو کے ہاتھ کانپ رہے تھے، وہ گھبرایا ہوا تھا لیکن متجسس بھی۔ اس نے سوچا، اگر اسے کھول کر دیکھوں۔ بہت ہمت کر کے راجو نے صندوق کے پاس جا کر اسے کھولنے کی کوشش کی۔ صندوق کا تالا خود بخود کھل گیا، جیسے کسی نے جادو کیا ہو۔ جب راجو نے صندوق کا ڈھکنا اٹھایا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔
संदूक में सोने के सके, चांदी के जेवरात, खूबसूरत कपड़े और खाने पीने का बहुत सारा सामान था। राजू ने हैरत से कहा, ये सब क्या है? ये कहाँ से आया? वो समझ नहीं पा रहा था कि ये खजाना इसके घर के सामने कैसे आ गया। फिर राजू ने संदूक में एक सफेद लिफाफा देखा। लिफाफे पर आ राजू बेटा ए लिखा हुआ था। इसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। लिफाफे में एक खूबसूरत खत था। राजू ने खत पढ़ना शुरू किया। खत में लिखा था, मेरे प्यारे बेटे राजू, वो बेग जो मैंने तुम्हें दिया था वो कोई आम बेग नहीं था। वो एक जादुई बेग था जो दिलों को परखता है। जो भी नेक दिल से बगैर किसी लालच के दूसरों की मदद करता है, इसे अल्लाह ताला जरूर नवाजता है। तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा दिल सोने से भी ज्यादा कीमती है। ये तोहफा तुम्हारे नेक दिल का सिला है। इसे कबूल करो और खुश रहो। तुम्हारी दुआ गो। राजू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसने खत को सीने से लगाया। फिर इसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। राजू ने सजदा किया और बहुत देर तक शुक्र अदा करता रहा। इसका दिल खुशी और शुक्रगुजारी से भर गया था। लेकिन फिर राजू के दिल में एक सवाल आया। इसने सोचा, अब मैं इस खजाने का क्या करूं? क्या मैं ये सब अपने लिए रख लूं? राजू ने थोड़ी देर सोचा, फिर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आई। इसने फैसला कर लिया था, नहीं, वो ये सब अपने लिए नहीं रखेगा। राजू एक नेक दिल लड़का था। इसने सोचा, जब अल्लाह ने मुझे इतना दिया है तो मैं दूसरों को क्यों ना दूं? मेरे गांव में बहुत से गरीब लोग हैं। राजू ने संदूक से सोने के सिक्के निकाले और एक बड़ी सी टोकरी में डाले। फिर वो गांव में निकल पड़ा। राजू पहले इन बेवाओं के घर गया जिनके बच्चे थे। इसने हर एक को सोने के सिक्के दिए और कहा, ये लो, अपने बच्चों के लिए कुछ खरीद लेना। फिर राजू ने बूढ़े बुजुर्गों को सोने के सिक्के दिए और कहा, चचा जान, ये लो, अपने लिए दवाइयां और खाना ले लेना। राजू ने गरीब बच्चों को नए कपड़े दिए। इसने भूखे लोगों को खाना बांटा। इसने बीमारों की दवाइयों का इंतजाम किया। गांव के लोग हैरान थे। उन्होंने राजू से पूछा, राजू, ये सब कुछ तुम्हें कहां से मिला? कल तक तो तुम खुद गरीब थे। राजू ने मुस्कुरा कर कहा, दोस्तों, मैंने बस एक बूढ़ी औरत की मदद की थी और अल्लाह ने मुझे ये सब दिया। लेकिन याद रखो, नेकी करो और दरिया में डालो। लोगों ने कहा, राजू, तुम वाकई बहुत नेक दिल हो। तुम खुद अमीर हो गए लेकिन फिर भी हमें दे रहे हो। राजू ने कहा, दोस्तों, खुशी बांटने से बढ़ती है, कम नहीं होती। और इस दिन से राजू की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और हैरत अंगेज वाकया होने वाला था जो राजू की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। ठीक एक हफ्ते बाद शाम के वक्त राजू अपने घर के बाहर बैठा था। तभी इसे कोई आता हुआ नजर आया। जब वो शख्स करीब आया तो राजू की आंखें हैरत से फैल गईं। ये वही बूढ़ी औरत थी। लेकिन रुको, कुछ मुख्तलिफ था। इस बार वो बूढ़ी औरत नहीं थी। इसकी जगह एक खूबसूरत नौजवान शहजादी खड़ी थी। इसके कपड़े चमक रहे थे और उसके चेहरे पर नूर था। राजू ने हैरत से कहा, ये क्या हो गया? आप कौन हैं? वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। शहजादी ने मुस्कुरा कर कहा, राजू बेटा, मैं वही बूढ़ी औरत हूं जिसकी तुमने मदद की थी। लेकिन हकीकत में मैं एक परी हूं। राजू के मुंह से निकल गया, परी? वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। शहजादी परी ने कहा, हाँ राजू, मैं आसमान से भेजी गई थी ताकि दुनिया में नेक दिलों को परखूं। मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी और मैं बहुत खुश हूं कि तुम कामयाब हो गए। तुमने न सिर्फ मुझे बचाया बल्कि मुझे अपने घर लाया, खाना दिया और कोई बदला भी नहीं मांगा। परी ने आगे कहा, लेकिन असल इम्तिहान तो इसके बाद था। जब मैंने तुम्हें वो खजाना दिया तो मैं देख रही थी कि तुम उसका क्या करते हो। और तुमने वो किया जो एक सच्चा नेक इंसान करता है। तुमने वो खजाना अपने पास नहीं रखा बल्कि दूसरे गरीबों में तकसीम कर दिया। ये है असल नेकी। राजू शर्म से बोला, मैंने तो बस वही किया जो सही था। मुझे ये सब अकेले रखने का कोई हक नहीं था। परी ने कहा, यही तो खास बात है राजू। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो इस इम्तिहान में कामयाब होते हैं। अक्सर लोग लालच में आकर सब कुछ अपने पास रख लेते हैं। फिर परी ने अपनी छड़ी हिलाई और कहा,
राजू तुम्हारी नेकी का इनाम अभी बाकी है। और अचानक राजू के सामने एक खूबसूरत महल जाहिर हो गया। महल संगमरमर का बना हुआ था, इसके चारों तरफ बाग थे और इसमें हर किस्म की सहूलियात थीं। ये किसी ख्वाब जैसा लग रहा था। परी ने कहा, ये महल तुम्हारा है राजू। ये सारा महल तुम्हारा तुम यहाँ है। रहोगे और खुश रहोगे। लेकिन याद रखो, हमेशा नेकी करते रहना। कभी अपनी असल मत भूलना। हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते रहना, क्योंकि जो अच्छा करोगे वही अच्छा पाओगे। राजू ने आंखों में आंसू लिए हुए कहा, मैं वादा करता हूं कि मैं कभी अपनी असल नहीं भूलूंगा। मैं हमेशा लोगों की मदद करता रहूंगा। परी ने मुस्करा कर कहा, मैं जानती हूं राजू, इसीलिए तो तुम मुंतखब हुए। अब जाओ और अपनी जिंदगी जियो। लेकिन याद रखो, नेकी कभी ज़ाय नहीं जाती। ये कहकर परी गायब हो गई। राजू ने अपने महल को देखा और शुक्र अदा किया। राजू अपने वादे पर कायम रहा। इसने अपने महल का एक हिस्सा गरीबों के लिए खोल दिया। हर रोज सैकड़ों लोग आते और मुफ्त खाना खाते। राजू ने एक स्कूल भी खोला जहां गरीब बच्चे मुफ्त तालीम हासिल करते। इसने एक अस्पताल भी बनवाया जहां बीमारों का मुफ्त इलाज होता। राजू की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते, राजू जैसा नेक दिल इंसान हमने नहीं देखा। आज भी राजू का महल इस गांव में खड़ा है। आज भी वहां गरीबों को मुफ्त खाना मिलता है। आज भी बच्चे मुफ्त तालीम हासिल करते हैं। और राजू की कहानी नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती है। लोग अपने बच्चों को कहते हैं, देखो राजू की तरह बनो। नेकी करो और दरिया में डालो। तो दोस्तों याद रखो, नेकी करने में कभी देर नहीं होती। चाहे तुम अमीर हो या गरीब, तुम हमेशा दूसरों की मदद कर सकते हो। अल्लाह ताला हर नेक अमल को देखता है और जरूर उसका सिला देता है। शायद आज नहीं तो कल, शायद कल नहीं तो परसों, लेकिन वो जरूर सिला देता है। इसलिए कभी नेकी करने से पीछे मत हटना। चाहे लोग तुम्हें समझें या ना समझें, तुम अपना काम करते रहो। और हमेशा याद रखो, जो अच्छा करोगे वही अच्छा पाओगे। ये जिंदगी का सबसे बड़ा उसूल है। अल्लाह हम सबको नेकी की तौफीक दे। आमीन।